जदि जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। स्वाति लग्नार नूतन कार्यक्रम अतिथिक सह आलाप को आपन स्वागत करुछि। आज्ञा नमस्कार। मैम प्रथम आपनकर परिचय जानिया चाहिबो। डॉक्टर इप्सिता पेशारे जने डाक्तर मते आईसीयू काम करिया को भारी भल लागे एथि जे सेठी मते जोठी निज लोक भी पाखरे नथांती सेठी राति रे आपण ठिया हेगी के वृद्ध व्यक्ति किंबा एकुटा व्यक्ति हाथ को आराम से जाबुड़ी धरी परिबे तांको यथेष्ट सहायता दे परिबे जीवन को जाबुड़ी धरिबा पय सेति पय भल लागे। आउ लेखा लेखी छोट बेलू अछि मोर पढ़ा पढ़ी लेखा लेखी बही भितरे ही आमे बड़ हेचु दी भौणी सेति पय लेखा लेखी जेनेटिक ऑलमोस्ट। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तेबे आपण एही कहले आईसीयू रे आपण गोटे जेतेबेले मृत्यु आ जीवन दुई जनक भितरे धस्ता धस्ती चली थाए सेतेबेले आपण जीवनर हाथ धरी रहिया पय निजको पसंद करंती गोटे मृत व्यक्तिर शरीर रे आपण जीवन संचार हवाटा देखिया पय पसंद करंती। तेबे एई जो जिंसटा आपण को गोटे लेखिका जीवन रे केते प्रभावित करछि से विषय किछि कहंतु। गोटे हॉस्पिटल सेटअप रे खाली आईसीयू नुह आपण एंट्री पॉइंट रु एग्जिट पॉइंट पर्यंत सबुठी आपण को सेठी जीवन ही जीवन मिलिबा आपन जीवन रो विभिन्न रंग लोक कहंती हॉस्पिटल मौत का घर होता है मौत नु सेठी मनीष जीवन पाई जाए सेटा गोटे भूल धारणा जे मनीष को सेठी मौत का घर नहीं हमें जीवन पाई जाउचे। आ सबुठु बड़ दुख लागे मते मनीष बहुत बेसी बार्गेनिंग भी सेठी करंदी आपण गोटे मोबाइल नुआ सेट किनी देबे प्रति 4 मास रे चेंज हे जिवो आपण को बाधिबनी। आमे एबे रिसेंटली देखले को धाड़ी लगे ठिया हेचंदी किंतु जतरा हॉस्पिटल को जिवे सब बेले तांकर शेषरे बहुत बिल हे गेला भाई तुम जीवन एटा सेटा सबुठु इम्पोर्टेंट। आउ प्रति मुहूर्त रे समस्तंक पाखरे गोटे गोटे कहानी थाए किए केतेबेले केमती भाबरे भीतर को आसीओ ताको के डाकेनी से आपे आसे से माने समस्त निजे निजे ही आसंती इच्छा थाए बोली बोली से माने कलम बाहरी जानदी शब्द रूप नै कि। मैम आपन को प्रश्न रहिबो निशा एवं पेशा दीटा को आपण संपूर्ण भाबरे अलगा एई निशाटा केबेठु आरंभ हैला आपण मन रे बा केमिति गोटे थिला बोली आपण भाबी पारिले केबे तार निशा पेशा अलगा नुहे प्रकृत रे डाक्टर होबा को हेले तुमको जने प्रथमे लेखक होबा को पड़िबो। प्रत्येक डाक्टर जने जने भारी सुंदर लेखक कारण जतेबेले काउंसलिंग हुए रोगी सेथिरे अधा भलो हे जाय आपण जने डाक्टर पाको जाउछन जदी ता कथा हे मु सुनि परिबिन आपण कोन मु जीबी सेठी को तेणु प्रत्येक व्यक्ति सी प्रत्येक डाक्तर होचन प्रथमे जने लेखक आ जने भलो काउंसिलर नो समस्ते रोगी को किए केमती बुझे पारछि सेटा ही जरूरी सबुडु बेसी। आउ लेखा लेखी आरंभ कथा मु सेटा आरंभ रो ही कहि देली जे घरे जेतु बापा लेखा लेखी करंती माँ भी लेखा लेखी करंती तेणु आमे घरे बही मानंग भितरे बड़ होइछु लेखा लेखी भितरे बड़ होइछु ताकू माने आउ डेवलप करिया पई ये करिया पई मु तो सब बेले कहे मोर क्रेडिट संपूर्ण रूपे जेनेटिक मु एटार निजे किछि ये करि परिन कि मु ताकू डेवलप करिया पई हाँ पढ़ा पढ़ी करू। आउ सबुठु बड़ कथा होची आम घरे बापा बो केबे भी कोन से हमें 4-5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष हल्ला बयस हल्ला बेले भी कोन से बही धरले मर ना ना एटा बड़ मानक बही सेमती केबे हमें सुनिनु आमे सब बेले बही धरी छु ना पढ़ से छोट बेले फिल्म फेयर धरले भी केही आम घरे मना करंते कि राति 9टा रे 10म श्रेणी रे टीवी देखले भी केही मना करंते चलू जहा होची हो पाठ पढ़ा हो सेमती पारिवारिक सपोर्ट रे आपण सबले आगे आछंती निहाती आम घरे बापा बंग तरफ रे रोकटोक न थाए। आपण तो निजी जने माने यूथ आइकन कहले किछि भूल हबनी माने ए कम बयस रे मु जहा लक्ष्य करि परछि आपण एते डैशिंग एनर्जेटिक आ आपण मते देखिया गल जन डॉक्टर आपण जने राइटर सब क्षेत्र रे आपण मैनेज करी चलचंती तबे आजिकल रो युवा पीढ़ी माने जो टिके संवेदनता हरि बचन हम प्राय लक्ष्य करछि जने एक्सीडेंट हेथिया कि किछि तो से माने जते वीडियो करिवारे सेई दृश्यटा को उत्तोलन करिवारे जते से माने मन दउचंती जे साहाय्य करता पे आगे जाऊ नाहंती तेबे एमतिया युवपीढ़ी को आपनकर संदेह कोन संदेश कोन रहिबो नहीं साहाय्य करियो एबे भी लोक आसंती एबे भी लोक आसंती मु आमे रिसेंटली एबे सातकोसिया जाइथिलु फेरिला बेल को बाटरे गोटे एक्सीडेंट हेची ट्रक पळौचन आमे गाड़ी रखी अटकिलु सेठी तो माने रोड रो अपोजिट साइड रे हेतला
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ 108 କୁ ଫୋନ କରୁଥାନ୍ତି, ପୁଲିସ କୁ ଫୋନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ପିଲାମାନେ, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ହିଁ ମୋବାଇଲରୁ ବାହାର କରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ତ ତତ୍ପର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଏବେ ବି ପୃଥିବୀରେ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଅଧିକା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ଲୋକ ଭାବରେ ବହୁତ ପାଟି କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ତୀବ୍ର ସ୍ୱର ଆଉ ମାନେ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ସ୍ୱର କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଲାଗେ ସେମାନେ ବହୁତ ହେଇଗଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଇକନ ମୁଁ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ କେହି ଆପଣ ଆଇକନ ହବା କଥା ବି ନୁହଁ। ହଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଯଦି କିଏ ଡାକ୍ତର ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ତା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରଖିବେ? ପାଠ ପଢା କେମିତି କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଡାକ୍ତର ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି। ଯଦି ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ତାହେଲେ ବାଟ ବହୁତ ଅଛି, ସୁବିଧା ବାଟ ବି ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ବାଟ ଅଛି। ପାଠ ନ ପଢି ବି ପଇସା କମେଇ ହବ, ଆଜିକାଲି ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ବି। ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫ ଦିଆ ହଉଛି। ବାପା ମା ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପଢିବାକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ତ କାହିଁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନି ପିଲାମାନେ କେହି ନିଜେ ପଢୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ ସ୍କୁଲ ହୋମୱାର୍କ, ଟ୍ୟୁସନ ଯିବେ ଟ୍ୟୁସନ ହୋମୱାର୍କ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯିବେ କୋଚିଂ ହୋମୱାର୍କ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ପେପର ସଲ୍ଭ କରିବେ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଇଏ ଟେଷ୍ଟ। ତ ପିଲାଟା ପଢିବ କେତେବେଳେ, ନିଜେ କେତେବେଳେ ପଢିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜେ ନ ପଢିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ତାର ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ପଢାପଢିଟା କେବଳ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ହବନି। ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ଯଦି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଛଡା ଅନ୍ୟ ବହି ପଢି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏଇଠି ନଥାନ୍ତି ଆଜି। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ତେବେ ନୁହଁ, ଆପଣ ଏ ଯେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରନ୍ତି? ପାଠ ବହି ପଢିବା, ଆପଣଙ୍କ ପେସାର ବହି ପଢିବା, ନିଶାର ବହି ପଢିବା, ଲେଖିବା, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି? ସମୟ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ କମ ଯାଏ, ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ ମାହୋଲଟା ବୋଲି ଯାଏ। ସେମିତିଆ ମାହୋଲ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଏନି ଜେନେରାଲି। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି ଭାବିଲେ ମତେ ଲାଗେ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ। ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁ, ମତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ କବିତାଟେ ଲେଖିବି କି ଗପଟେ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ମତେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ସେଇଟା ପାଣିଚିଆ ହେଇଯିବ, ଜିନିଷଟା ମନକୁ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ନାଇଁ, ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଠିକ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆସେ। ଚାଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁ, ଯାହା ହଉଛି ହେଇ ଚାଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଭାବେ ଆମେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡିବା ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ପୁଣି ସେଇ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ନେଇ ସବମିଟ କଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ନ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ, ତାହା ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ନା, ମାର ହାତ ରନ୍ଧା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? କାରଣ ମା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ହିଁ ରାନ୍ଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କଥା। ମ୍ୟାମ ନିହାତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କବିତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି, ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି? ସେମାନେ ସିଏ ଲେଖିବା ନିଜେଟେ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ। ସେ ରାଇଟ ରାଇଟ କୋଉଟା କେତେ, ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କବିତା କଥା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନି ବି ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ପାଖରେ ସେ ଲେଖା ହେଲା କବିତାଟା ଅଛି? ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କବିତାଟା ଅଛି? ସେ କବିତାଟା ଅଛି, ବଟ୍ ସେଟା ମୋବାଇଲରେ ରହିଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଓହୋ। ଇଏରେ ବସି ବସି ଲେଖି ଦେଇଥିଲି। ହଁ ହଁ ସେଇ ହଁ କବିତାର ଗୋଟେ ଆପଣ ଧାଡି ସେଟା କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେ କି ରାଞ୍ଚିର NICU ରେ ସେମାନେ ଉଷୁମ କୋଳ, ଯୋଉଟା କି ମାର ଉଷୁମ କୋଳରେ ଶୋଇବା ଜାଗା, ସେ ନିଆଁର ଉଷୁମ କୋଳରେ ନିଆଁର ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳି ନଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କବିତା ଶୁଣୁଥିଲି, ମ୍ୟାଡାମ ପଢୁଥିଲେ, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ସତେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡାମ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନକୁ, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ। ତ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତଡପୁଛି, ଜଣଙ୍କ ପୀଡା ସହନ କରିପାରୁଛି, ଜଣଙ୍କର ଦର୍ଦ ଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ପେସାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ କିଛିଟା କଠୋର ବି ହବାକୁ ପଡୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର
मृत्यु सहित सामना होची तांको किछि सुणैबाको पडुथबो तांकर गोटे बड़ डिसीज हेची तो ए जिनसटा समय रे आपण निजको केते तैयार करंती केमती तांका परिजन को कहिबे कष्ट तो निश्चय होथबो से विषय रे किछि कहंतु ସେଇଟା ହଉଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧଠୁ ବି କମ ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଘର ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଆସିଥିବ ଆଉ ତମେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି ତାଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆମ ଛଡା ଆଉ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବତେଇ ଦଉ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କହିଦେଲେ ପୁଣି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଏଇଟା ଜଣକୁ କହୁଥିବୁ ଆଉ ପାଖ ବେଡରେ ଯିଏ ଥିବ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତମକୁ ହସିକି ବି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନାଇଁ ଏବେ ବି ହୋପ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ବସି ଦିନ ସାରା କାନ୍ଦିବି ତାହେଲେ ଆଉ 50ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ହୃଦୟଟା କୁଆଡେ ପଳାଏ କି ମନଟା କୁଆଡେ ପଳାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ବାସ୍ତବରେ ଘରେ କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଅଫିସ ଯାଉ ସେମିତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ କି ହଁ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସେଇଟା ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୀକାର ଈଶ୍ୱର କରେନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ହଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ 5 ମିନିଟ 7 ମିନିଟ ଆଳାପରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ବା ଆମ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡିଓ ଏତିକି ଜାଣିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ହୃଦୟବାନ ଡାକ୍ତର ହୃଦୟକୁ ପଢି ପାରନ୍ତି ହୃଦୟକୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଦେ କଥା ମରଣ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କେମିତି କହିବୁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକକୁ କେମିତି ହସିକି କହିବୁ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କଥା କହିଲେ ନା ବାସ୍ତବରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ଆପଣ ଏମିତି ସେବା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବାସ୍ତବିକ ଭାବିବି ମୁଁ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ତ ମୁଁ ମାନେ ସେଇ ଲେବଲକୁ ଆସିନି ଏବେ ବି ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି କି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମୋ କଥାଟାକୁ କିଏ ମତେ ଆଇକନ କି ଆଇଡଲ ଭାବି ଚାଲନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସମାଜ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛେ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ କିଛି ଲୋକ ଇଭେନ ଆମ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗଲେ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହବ ତାର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ରହିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଯୋଉ ପେଞ୍ଚ ଇଏ ସିଏ ଚଲାନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଇଏ ହୁଏ ସେଇ ସବୁ ହିଂସା ଇଏ ସେଇଟା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଗାଜା କି ମଣିପୁର କଥା ଦେଖିବେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଲାଗେ ମୁଁ କେତେ ପାପ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛି 4 ପ୍ରକାର 5 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ ଏଡିକି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ତାଙ୍କ 7-8 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଭେଟି ପାରିବେନି ସେମାନେ କାହାର ହାତ ନାହିଁ କାହାର ଗୋଡ ନାହିଁ ଆମେ କେତେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ କେତେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ଆମେ ତାକୁ ନ ଭାବି ଆମେ ଗୋଟେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡିଛେ କଣ ମିଳିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଶେଷରେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଏଇଠି ରହିବ ଆମେ ନଥିବା କିଛି ବି ନେଇକି କେହି ଯିବେନି ଆମେ ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ କେହି ସୁନ୍ଦର କିଛି କି ନେଇକି ଯିବେନି ବାସ୍ତବରେ ଲିଟରାଲି ଲୋକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ୟୁଏସ ରୁ ଆସିପାରିବେନି କଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ୟୁଏସ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିବ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଫାଇଦା କଣ କରିବ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ପଇସାର ଯୋଉ ଦର୍ଦୀ ହୃଦୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାର ଦର୍ଦ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତଡପ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ସାହିତ୍ୟରେ ବି କିଛିଟା ସୁଧାର ଦରକାର ଜଣେ ଲେଖିକା ହିସାବରେ ବା କବି ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଆପଣ ବି ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ନୁହଁ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ
ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ न्यूज पेपर पढ़ंतु न्यूज सहित एक्वेंटेड रुहंतु पृथ्वी रे कोन घटुची से जिंस काली गोटे जिंस मैडम मु लक्ष्य कली मु जेतले झांसी एनआईसीयू कथा कहउतली जते जण वयस्क बसिथिले समस्ते ह मारुथिले हला किंतु जो माने बयस रे छोट बसिथिले इवन मोठु छोट भी थिले सेठी से माने नो रिएक्शन माने से माने जानि भी नाहंती सेमति किछि गोटे घटुची से माने से जिंसटा जानि नाहंती तो केमति हबो तमे साहित्य केमति करिवो मु पृथ्वी विषय जानिबिनी मो चारिकड़े कौन घटुची जानिबिनी मो मतरे तो साहित्य एमिति होबा दरकार इवन आमे भी देखिचु जे आमे गोटे बही पढ़ू जेते बेले अन्य भाषा रे बही आमे केवल गप की गोटे स्टोरी पढ़ुना सेतिरे सेही समाजर सेही देशर किछि कल्चर भी थाए सेमानको चलनी थाए गोटे बहुत पुराना दिनर आर्टिकल टे किंबा गपटे पढ़िबे सेही टाइम रो इतिहास थिबो सेतिरे तो आम साहित्यटा भी आम कविता कि गप कि सेमती किछि गोटे थिबा दरकार जे आज 50 वर्ष परे जे पढ़िबो से जानिबो जे अच्छा एई टाइम रे गोटे एमतिया जिंस हेइथिला ताको अल्टर्ड हबा को जेमदी आजिकली जबरदस्ती गोटे अल्टर्ड इतिहास लोकन को थोपी दिया होची सेमिति केही करि परिबेनी एटलीस्ट निच्छक प्रतिफलन गोटे हबा दरकार निच्छक प्रतिफलन हबा दरकार नहेले तमे जदी करंट टीए को नेकी अवेयर न होइछ तम साहित्य भी पुराना हे जीवो निश्चित भाବରେ हम भाषा बदली छी आ भीतर 50 वर्ष तळे जो भाषा रे लेखा होतला एबे सेही भाषा रे लेखा होनी तो सब जिंस अपडेट हो आ अपडेट न होले अपग्रेडेशन न होले भाषा भी मरि जीवो ठीक अछि धन्यवाद आपण सहित कथा हलु बहुत भलो लागिला पुणी थरे केतळ आलोचना करबा रोज आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्ते जय जगन्नाथ।